Class bullying. 6, yes. So you were a victim of bullying, you would say. Whoever would score the highest in 5 of the sections, মানে যে highest score করবে, the topper is going to get the scholarship for the year. So আমাদের ক্লাসে we had a guy who was that recipient of the scholarship. এবং he was very proud of his academic achievements. Right. And he was very proud of his English too. And class 6 আমি যখন, my English was not that good, I would say. There were grammatical mistakes I often made. So he used to laugh at me for that. But this guy who used to get the scholarship, I'm not going to name him. Maybe I can name him. Maybe, but I don't know, maybe মানে ও বেসিক্যালি ভাবছে যে আই এম নট গেটিং দ্যাট কিং ট্রিটমেন্ট এক্স্যাক্টলি মানে হি ওয়াজ লাইক আমি সব জানতাম, আমি সবার রাজা, এরকম ব্যাপারটা ছিল। এন্ড দ্য ওয়ার্স্ট থিং ওয়াজ আমাকে সিঁড়ি থেকে ঠেলে দিয়েছিল। তো এবং আমি তখন বাড়িতে গিয়ে বলি ক্লাস 6, 7 অ্যান্ড 8 এই যে 3টে বছর যেরকম, মানে I used to think that everybody hates me because they formed a hate club. So I thought ki maybe something is wrong with me. That is why they hate me. And মানে ওই যে ফিলিংটা, everywhere I used to go, I used to think যে মেবি এরা আমার সাথে জাস্ট এমনি মিশছে, they don't like me actually. একটা কোথাও গিয়ে ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স এক্স্যাক্টলি। অ্যান্ড আই উড সে ওই ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্সটা কিন্তু আমার অনেক বছর থেকেছে, ক্লাস 10 এর এন্ড থেকে। লাইক people were very concerned about their looks and beauty standards and everything. So by the time I was in class 11 when the session started, there were people who would come and body shame me for being skinny. They would be like, এটা কি মানে ক্লাসমেটরা নাকি classmates, পুরো ওই 11 or 12 ব্যাচ অফ ইয়ার্স, শুধুই ক্লাসমেটরা? classmates. ওকে। যখন somebody was very close to us, সে যখন আমাদেরকে জাজ করে বা বডি শেম করে, you will automatically think যে আমি যাকে এতটা ভালোবাসি সে বডি শেম করছে, মানে definitely I am not good enough. রাইট। Even there were people যারা এসে asked me, মানে they said on face যে I won't say people, particularly 2 girls who said যে are you sure you are even a girl because you do not have fats at certain places in your body. So that was very hurtful karon men I have seen, like boys in school, so they often joke about other girls' bodies and things like those. That happens, but I did not really expect that from a female classmate, you know. That too when the way she talked about it in front of a whole group of, এটা সিরিয়াসলি পুরো গ্রুপের সামনে হয়েছিল? গ্রুপের সামনে বলেছে জিনিসটা। হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম টু স্টুডেন্ট ভয়েস ম্যাটার্স পডকাস্ট। চলে এসেছি আবারও একটা ইন্টারেস্টিং পডকাস্ট নিয়ে উইথ দ্য স্টুডেন্ট, যে নিজের ভয়েস রেজ করবে আজকে ফর অল দ্য চ্যালেঞ্জ অ্যান্ড দ্য হার্ডলস দ্যাট আ স্টুডেন্ট ফেস ইন দেয়ার লাইফ। তো ইয়েস, আজকে আমার সাথে কি রয়েছে তার সাথে আলাপ করে নেবো। হাই নম্রতা, হাউ আর ইউ ডুইং? Hi Rishik, I'm good. How are you? I'm all good. তো কেমন লাগছে বলো এখানে এসে? I am very comfortable, I would say. Excited? I am excited, but more of I am at peace, and I feel like this is like a peaceful and comfortable setting for me. বক বক করতে পারবি, তাই তো? হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি। মানে I think মানে এক্সপ্রেস করার জন্য ইটস ভেরি নেসেসারি টু বি ইন আ এনভায়রনমেন্ট ওয়্যার আই ফিল কমফোর্টেবল। রাইট। সো বিফোর উই গেট স্টার্টেড, একটা ছোট্ট ইন্ট্রোডাকশন টু দ্য অডিয়েন্স। Hi everyone, I am Namrata. My full name is Namrata Chaudhary, and currently I just completed my end sem exams for masters. আমি ইংলিশ নিয়ে এমএ করছিলাম, and I'm very excited to be here. I have been debating, anchoring, modeling, acting, অনেক কিছু করি। সো বাকিটা কনভারসেশনের মাঝে বলবো। Meanwhile, I would like to pause for a second and let you guys know that this video is sponsored by Advent Education. So if you have a dream of studying abroad and you are looking for someone who can actually help you cover all your problems and make your journey seamless, do contact Advent Education at the number given in the description box below and get your journey started, because if you dream of studying abroad, I believe, and Advent Education believes, that no one can stop you from getting there. সো ইয়েস, ওয়েল, হ্যাঁ, অনেক কিছু জানবো তোর থেকে। তো এই ডিবেটিং, যেটা লাইক ইউ আর ভেরি প্রাউড অফ বিকজ ইউ ডু ডিবেটস, তো এই ডিবেটিং জার্নিটা কবে থেকে স্টার্ট করেছিলি? ডিবেটিং স্টার্ট করেছি ক্লাস 6। অ্যাকচুয়ালি মাই ফার্স্ট ইন্ট্রোডাকশন টু পাবলিক স্পিকিং ওয়াজ আবৃত্তি, বাংলা আবৃত্তি। এবার ওটা 3.5 বছর বয়স থেকে করতাম। তখন ঠিকমতো আমি মানে বলতেও পারতাম না, ভুলে যেতাম, স্টেজ ফিয়ার অ্যান্ড এভরিথিং। বাট করতে করতে দেন
মানে এলোকিউশনস অ্যান্ড অল ওইগুলো থেকে আস্তে আস্তে আই শিফটেড টু ডিবেট ইন Right. ক্লাস 6 রাইট তো ফার্স্ট ডিবেট যেটা ছিল আই ওন বেস্ট স্পিকার তো আই গট ভেরি এক্সাইটেড যে দিস মাইট স্যুট মি ইউ নো তো আই স্টার্টেড ডিবেটিং কেপ্ট অন ডুইং দ্যাট তো দ্যাট ওয়াজ ব্যাক ইন 2012 তো টিল ডেট অলমোস্ট 12 years now. মানে স্কুল লাইফে শুরু করেছি Yeah, definitely. School was a very strong foundation for me when it comes to debates because Right. আমাদের ভীষণ encouragement দেওয়া হতো to talk about ourselves, to express ourselves, and I think that helped. Plus, a lot of encouragement from my home as well. মানে বাড়িতে everybody is very much culturally active, you know, so সবাই গান করে আবৃত্তি করে ডিবেট করে তো ওই জিনিসটা নিয়ে লাইক আই গ্রু আপ তো দ্যাট ইনফ্লুয়েন্সড মি আ লট অ্যান্ড স্কুলে ইট গেভ মি আ লট অফ এনকারেজমেন্ট অ্যাজ ওয়েল তো রাইট সো স্কুল লাইফ সেটা কীরকম ছিল একটু শুনি মানে খুব এক্সাইটিং খুব অ্যামেজিং স্কুল লাইফ কেটেছে I won't say completely exciting but amazing. Mane, school has been a place of, you know, somewhere where I could rely on. The school was a place like that because খুব ভালো টিচার্স এবং খুব ভালো, you know, গাইড পেয়েছে যারা আমাকে হ্যাভ গাইডেড মি ভেরি ওয়েল Right. বাট again there are parts মানে I have very good memories, I have made amazing friends, but again there are parts those are a bit, you know, like not that bright or not that happy. Right. So what was that big part which was not exactly happy? Okay, so there are two instances. একটা ক্লাস 6 এর and another started from class 10 এর end থেকে Right. তো it was more about bullying and body shaming. Class Bullying? 6, yes. So you were a victim of bullying, you would Yes. say. That Okay. was there. মানে যেটা শুরু হলো ক্লাস 6 এ গিয়ে কি হয় we used to have, you know, students যারা whoever would score the highest in 5 of the sections, one of them would get the like মানে যে highest score করবে the topper is going to get the scholarship for the year. So আমাদের ক্লাসে we had a guy who was that recipient of the scholarship এবং he was very proud of his academic achievements Right. and he was very proud of his English too. And class 6 আমি যখন my English was not that good I would say মানে there were grammatical mistakes I often made. So he used to laugh at me for that. But then, you know, আমাদের যিনি টিচার ছিলেন ইংলিশের ডিয়ালুন্ডা ম্যাম, she was very supportive. She was like, doesn't matter তুমি ঠিক বলছো না ভুল বলছো, but তুমি বলার চেষ্টা করছো, that's a very nice thing. Right. তো she used to appreciate me for that. এবং she used to encourage, and সেটার জন্য she used to dictate and write in one of the students' copies. মানে যেটা ম্যাম ডিকটেট করছেন ওই এক্সারসাইজ যেগুলো দিত মানে ফর Right. এক্সাম্পল সেন্টেন্স চেঞ্জ নারেশন চেঞ্জ লাইক দ্যাট তো ম্যাম ওগুলো একজনের খাতায় লিখতো অ্যান্ড দ্যাট ওয়াজ মি যার খাতায় ম্যাম লিখতো অ্যান্ড আই ওয়াজ ভেরি হ্যাপি অ্যাবাউট ইট বাট দিস গাই হু ইউজ টু গেট দ্য স্কলারশিপ আই এম নট গোয়িং টু নেম হিম মেবি আই ক্যান নেম হিম Maybe you, but I don't know, maybe শুনলে শুনতে পারে যাই হোক বাট ডাজেন্ট ম্যাটার কারণ যদি সে এটা শোনে সে অটোমেটিকলি হয়তো বুঝতে পেরে যাবে যে আমি you are ওর talking কথাই about বলছি him অফকোর্স only. Yeah. তো হি ওয়াজ ভেরি পিসড এট দ্য ফ্যাক্ট যে ম্যাম আমার খাতায় লিখতো হি ওয়াজ ভেরি পিসড এট দ্য ফ্যাক্ট যে হি ইজ নট দ্য অনলি একাডেমিক অ্যাচিভার অর হি ইজ নট দ্য অনলি ওয়ান হু ইজ গেটিং গুড মার্কস ইউ নো বিকজ হি ওয়াজ ভেরি প্রাউড অফ হিজ ইংলিশ মানে ও তো- বেসিক্যালি ভাবছে যে আই এম নট গেটিং দ্যাট কিং ট্রিটমেন্ট কিং ট্রিটমেন্ট এক্স্যাক্টলি মানে হি ওয়াজ লাইক আমি সব জানতাম আমি সবার রাজা এরকম ব্যাপারটা ছিল দ্যাট ডিড নট হ্যাপেন সো হি ওয়াজ ভেরি পিসড হি এন্ডেড আপ ইউ নো লাইক স্টার্টেড গ্যাদারিং পিপল মানে আমি ক্লাস মনিটরও ছিলাম থ্রু আউট মাই লাইফ হ্যাভ অলওয়েজ বিন দ্য ক্লাস মনিটর তো ওটা হলে ন্যাচারালি কী হয় when you try to control a class there are times when you try to enforce rules you will end up making enemies হয় এটা তো he started gathering people who would hate me and they formed a hate club for me in cross society মানে you are actually saying that you had a proper Hate club. anti namrata club exactly and that existed in your school. নাম ছিল n cross society they used to have এরকম স্কোয়ার কার্ডস ঠিক আছে যাতে মাঝে n লিখতো দুপাশে এভাবে ক্রস ক্রস এরকম স্কোয়ার কার্ড দ্যাট ওয়াজ লাইক their আইডি কার্ডস Seriously? seriously they made a club like that এবং but what they did was very bad because আমার জলের বোতল ফেলে দিয়েছিল ম্যাম যে খাতায় লিখতো সে খাতাটা ছিঁড়ে ফেলে দেয় আমার টিফিন ফেলে দেওয়া খেতে গেলে অ্যান্ড দ্য ওয়ার্স্ট থিং ওয়াজ আমাকে সিঁড়ি থেকে ঠেলে দিয়েছিল তো এবং আমি তখন বাড়িতে গিয়ে বলি বিকজ তার মানে, আগে অবধি সিঁড়ি থেকে পড়ার পর were you hurt বা কিছু মানে ইয়া মানে মাই লেফট নি ওয়াজ ইনজিওর্ড ওকে তো
I went on মানে somehow I saved myself thankfully মানে মাথায় লাগতে পারতো যেটা লাগেনি which could have resulted in a major injury but that did not thankfully. So then I went back home, I told my mother, talked to my mom about it, and then my mom came up and talked about this issue with the central coordinator in the school. So but she said that he is a very good student, he is like academically so well achieving, you know. Right. So how can someone like him be a bully? It's not possible now and things like those. So my mom said that my mom is also a teacher. Right. So my mom said যে আমি এরকম students encounter করি and if you are not willing to take action then I have to take action against it. কারণ I do not want to put my child's safety in just with the assumption that he is a good student academically, so he will be a good human as well. Yeah, exactly. মানে আই ওয়ান্ট টু টেক আপ দিস পয়েন্ট অ্যাজ ওয়েল দ্যাট আমি এরকম অনেক জায়গায় শুনেছি, ইভেন আমি নিজের স্কুলে ফেস করেছি, বিকজ আই ওয়াজ লাইক আ পার্ট অফ মানে অফ দ্যাট গ্রুপ অফ পিপল যারা স্কুলে যাদেরকে প্রচণ্ড বুলি করা হয়েছে। তো আই সামহাউ ক্যান রিলেট টু দিস, কারণ আমি যখন একটা টিচারের কাছে যদি অ্যাকাডেমিক্যালি ভালো হয় ছেলেটা, ওর ব্যাপারে কমপ্লেন করতে যেতাম, হার অ্যাটিটিউড ওয়াজ ভেরি ডিফারেন্ট আদার দ্যান যে হয়তো সত্যি মানে তাকে পড়াশোনায় ভালো নয়, সে যদি বুলি করে তার মানে যে ভালো পড়াশোনায় সে বুলি করলেও তারটা কোনো দোষ হবে না, যে খারাপ সে যদি আমাকে বুলি করে বা নাও করে, যদি নাও করে তাহলে ওকে চলো সে করবে। We actually have this stereotype add করা আছে যে পড়াশোনায় ভালো মানে সে ভালো ছেলে, পড়াশোনায় খারাপ মানে সে খারাপ ছেলে, মানে আমরা কোয়ান্টিটি ওই অ্যাচিভমেন্ট মানে একাডেমিক অ্যাচিভমেন্ট দিয়ে তার ক্যারেক্টারটাকে জাজ করি। দ্য থিং ইজ দ্যাট দ্য মোর ইউ আর অ্যাকাডেমিক্যালি ইনক্লাইন্ড দ্য মোর ইউ আর অ্যাকচুয়ালি আ গুড হিউম্যান। এই নোশনটা কিন্তু এখনও কিছু কিছু জায়গায় পারসিস্টেন্ট রয়েছে, তার জন্যই হয়তো অনেক সময় যারা প্রপার স্টুডেন্টদেরকে বুলি করছে ইন স্কুল অর ইন কলেজেস, লোকজনকে কিন্তু মানে তাদের চোখের সামনে থেকে মানে অপরাধ করে বেরিয়ে যাচ্ছে, উই ক্যান সে দ্যাট, রাইট? এক্স্যাক্টলি, মানে তার সবথেকে ভালো এক্সাম্পল হচ্ছে প্রবাবলি যাদবপুর ইউনিভার্সিটি, বিকজ জেইউ ইজ আ প্লেস যেখানে কিন্তু খুব ভালো ভালো স্টুডেন্টসরা চান্স পায়, ভীষণ হাই কম্পিটিশন অ্যান্ড ভেরি একাডেমিক্যালি ভেরি ওয়েল অফ ছেলেমেয়েরা তারা পায় ওখানে চান্স। বাট ওখানে এই তো রিসেন্ট যে সুসাইড কেসটা, লাইক দে বুলি পিপল লেফট অ্যান্ড রাইট, দেয়ার আর পিপল। তো আই থিঙ্ক দ্যাট বুলিং এর ওই যে মাইন্ডসেটটা না, মানে দ্যাট কামস ফ্রম দিস অপ্রেসিভ মাইন্ডসেট যে আই ওয়ান্ট টু প্রুভ মাই সেলফ সুপিরিয়র অ্যান্ড দেয়ারফর আই এম গোয়িং টু পুশ ইউ ইন এ ডিরেকশন যেখানে তুমি হার্ট হবে এবং তোমাকে পেনে দেখে আই উইল বি ভেরি হ্যাপি বিকজ আই এম ইন কন্ট্রোল অফ ইউর ইমোশনস, মাই অ্যাকশনস আর প্রভোকিং ইউর রিয়াকশনস। তো দ্যাট মেক্স দ্যাট বুলি ফিল ভেরি এম্পাওয়ার্ড যে আই ক্যান কন্ট্রোল দিস পার্সন। তো ওই ফিলিংটা পাওয়ার জন্য, প্রবাবলি থ্রিলটা পাওয়ার জন্য দে কিপ অন বুলিং। আর এই জিনিসটা কিন্তু উই ক্যান সি মানে একটা ব্যাচের পর একটা ব্যাচে ইট কিপস অন ট্রান্সফারিং, যে আমার সিনিয়ররা আমাকে বুলি করেছে, আমি আমার জুনিয়রদেরকেও বুলি করবো। মানে লোকজন বলে যে এই এটা মানে হ্যাবিট যেটা মানে পাস অন হয়ে যাচ্ছে বারবার। তো ইউনো আই উইল আস্ক ইউ দিস ওয়ান কোয়েশ্চেন, যে যে কটা টাইম ফ্রেমে বা একটা টাইম লাইনে তোকে বুলি করা হয়েছিল, ওয়ার ইউ মেন্টালি ওকে, বা এরকম হচ্ছিল কি আমি পড়াশোনায় কনসেন্ট্রেট করতে পারছি না বা আমি অন্য কিছু ভাবতে পারছি না, আমার অ্যাকচুয়ালি প্রবলেম হচ্ছে, এরকমও কি স্টেট গেছে? ভীষণ ভীষণ, মানে আমার যেটা হতো মানে ক্লাস 6 থেকে টিল ক্লাস 9 অবধি জিনিসটা, মানে 3 ইয়ার্স তোকে বুলি করা হয়েছে ক্লাস 6 মানে 6 এর জিনিসটা ভীষণভাবে হচ্ছিল অ্যান্ড দেন our sections were changed in class 7, so that did not happen, but it did affect me so much. মানে next almost when class 9 I was much better, I was at a better place I would say, but ওই class 6, 7 and 8 এই যে 3টে বছর যেরকম মানে I used to think that everybody hates me because they formed a hate club, so I thought ki maybe something is wrong with me, that is why they hate me. And মানে ওই যে ফিলিংটা এভরিওয়ার আই ইউজ টু গো, আই ইউজ টু থিঙ্ক যে মেবি এরা আমার সাথে জাস্ট এমনি মিশছে, দে ডোন্ট লাইক মি অ্যাকচুয়ালি, একটা কোথাও গিয়ে ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স। এক্স্যাক্টলি, অ্যান্ড আই উড সে ওই ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্সটা কিন্তু আমার অনেক বছর থেকেছে, অলমোস্ট টিল কলেজ লাইফ অ্যাজ ওয়েল। when I started my bachelor's in college, তো তখন ওই জিনিসটা আমার মাথায় চলতো। মানে এই জিনিসটা আই গেস everybody who has been bullied at some time will relate to this. When you are getting bullied by someone na, তো you automatically start judging yourself and you start thinking what did I do to deserve this, and that question is going to make you think that something might be wrong with you, right? And we think that feeling is mane emoni you're going to like isolate yourself from others. Without them
alienating you, you will be the one who will be alienating yourself. আর তুই কি একটা পয়েন্ট অফ টাইমে গিয়ে ওয়ে ইউ গেটিং ইভেন ওয়েন ইউ ওয়ার ইন ক্লাস 6 or 7 কোথাও কি তোকে কোনো ট্রমাস বা কিছু এফেক্ট করছিল এই রিগার্ডিং দিস বুলিং? এই মানে হেটের যে ব্যাপারটা ইজ দ্যাট না লাইক দ্য ট্রমা স্টেড উইথ মি। আই ইউজ টু থিঙ্ক পিপল হেট মি, পিপল ডোন্ট লাইক মি। আই থিঙ্ক দ্য বিগার ট্রমা দ্যাট আই গট ওয়াজ ক্লাস 10-এর এন্ড থেকে। ক্লাস 10-এর এন্ড থেকে লাইক আই ওয়াজ ভেরি থিন ইন স্কুল। এখন আই হ্যাভ গেইনড a bit of weight, but I was very thin in school. তো মানে I literally had bones, এই kind of skeleton. তো ক্লাস 10-এর এন্ড থেকে লাইক people were very concerned about their looks and beauty standards and everything. So by the time I was in class 11 when the session started, there were people who would come and body shame me for being skinny. They would be like, এটা কি মানে ক্লাসমেটরা নাকি classmates-রা, পুরো ওই 11 or 12 ব্যাচ অফ ইয়ার্স নাকি শুধুই ক্লাসমেটরা? classmates. ওকে, Like class 11 মানে my school was same, মানে 11-12টা was in the same school. রাইট। ক্লাস 6-এ যে স্কুলে ছিলাম, বাট দিস গ্রুপ অফ পিপল ওয়ার নো লঙ্গার এক্সিস্টেন্ট। মানে ক্লাস 6-এ যারা বুলি করেছিল দে ওয়ার নট এক্সিস্টেন্ট। নাও নিউ সেট অফ Exactly, new set of people came in with a new ideas topic as well. Exactly, Right. and that was being skinny. মানে skinny shaming is a thing we do not, মানে আমরা শুধু ভাবি যে ফ্যাট হলে পরে ফ্যাট শেমিং করি। না, But skinny shame because I am also a person, I used to weight around 42 kilos, ঠিক আছে? তো Okay. I was also skinny shamed a lot at some point of time. Even I can say that my ex used to skinny shame me a lot. তো আমরা এটা হেসে হেসে বলতে পারছি বিকজ অ্যাট দ্য পয়েন্ট অফ টাইম আমরা একটু ডেভেলপ করে এনেছি নিজেকে। Exactly. হয়তো আমরা মনে হচ্ছে যে ঠিক আছে ওটা কলেজ লাইফ ছিল, স্কুল লাইফ ছিল, আমরা হেসে হেসে বলতে পারছি। বাট আমাদের যখনই সেই টাইমটার কথা মনে আসে না, যেখানে হয়তো আমাদের সত্যি রাতের পর রাত লোকজনের কথা আমাদের কীরমভাবে এফেক্ট করেছে, আমাদের ব্রেনে কীরমভাবে এসছে, আমাদের মনে কীরমভাবে এসছে, এটা যদি সেই পয়েন্ট অফ টাইমে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলি না, ইট সিরিয়াসলি affects a lot. এক্স্যাক্টলি, Right. মানে এই যে এক্সের ব্যাপারটা যেটা বললি, বিকজ যখন সামবডি ওয়াজ ভেরি ক্লোজ টু আস, সে যখন আমাদেরকে জাজ করে বা বডি শেম করে, Right. ইউ উইল অটোমেটিক্যালি থিঙ্ক যে আমি যাকে এতটা ভালোবাসি সে বডি শেম করছে, মানে ডেফিনেটলি আই এম নট গুড এনাফ। Right. ইভেন দের ওয়ার পিপল যারা এসে আস্কড মি, মানে দে সেড অন ফেস যে I won't say people, particularly two girls, who said, are you sure you are even a girl because you do not have fats at certain places in your body? So that was very hurtful. Karon men I have seen, like boys in school, so they often joke about other girls' bodies and things like those. That happens. But I did not really expect that from a female classmate, you know. That too, when the way she talked about it in front of a whole group of এটা সিরিয়াসলি পুরো গ্রুপের সামনে হয়েছিল? গ্রুপের সামনে বলেছে জিনিসটা। ইট ওয়াজ পিটি পিরিয়ড ছিল আমাদের, রাইট। আমাদের ওয়াটার ট্যাঙ্কের যে ওখানে, সো আমাদের মানে মেয়েদের আর ছেলেদের পিটি ক্লাসটা আলাদা হতো। মেয়েদের ওইদিকে ফ্রন্ট গ্রাউন্ডে হতো, আর ছেলেদেরটা এদিকে পেছনে, স্কুলের পেছনে যে গ্রাউন্ডটা সেখানে। তো দিস টু গার্লস ওয়ার দেয়ার উইথ, মানে যেখানে ছেলেরা দাঁড়িয়ে ছিল ওদের সবার সামনে, শি ওয়াজ লাইক, আর শিওর ইউ আর ইভেন এ গার্ল? আর তোর তখন রিঅ্যাকশনটা কি ছিল? মানে আই ফেল্ট ভেরি, ইউ নো, লাইক very embarrassed, and I was like, I don't know what to do. I was in charge of getting the record book signed by the teachers since I was a class monitor. Right. Yeah. So I just went and I was like, I don't know what to do. I just got the signature. I was standing there and then I just left. Mane, I was not in a, you know, space to react about it. And then I kept on thinking about it again and again, again and again. And that made me very insecure. মানে এমন মনে হতে লাগতো যখন আমি বাজারে যেতাম বা বাইরে বেরোতাম, তো এভরি টাইম পিপল লুকড এট মি, মানে আমার মাথায় আসতো মেবি দে আর জাজিং মি বিকজ আই প্রবাবলি ডোন্ট লুক দ্যাট প্রপার, ইউ নো, দ্যাট পার্টিকুলার প্রপার বডি। আই ডো নট প্রবাবলি হ্যাভ দ্যাট, আই প্রবাবলি জাস্ট হ্যাভ বোনস, সো পিপল আর গোয়িং টু জাজ মি। অ্যান্ড মানে ওই জিনিসটা আমার মাথায় এতটাই বসে গেছিলো, ইভেন নাও অ্যাজ ওয়েল, মানে এখনও অবধি whenever I go out or I interact with someone, especially when I try to get close to someone romantically, the first thing that comes to me is, will they find me attractive? Will they actually think that I have a very proper figure or I have a good body, you know? Right. So that, I think this is after effect of that body shaming and the bullying part that stayed in my mind for a very long time.
সো এই স্টুডেন্ট লাইফে যে কটা টাইমে মানুষকে বুলি করা হয়, আই ফিল লাইক যে ট্রমাটা কিন্তু সারা জীবন থেকে যায়, Exactly. অ্যান্ড দিস ইজ আ বিগ প্রবলেম, ইটস আ ভেরি বিগ প্রবলেম। তো দ্যাটস ওয়াই আই সামহাউ ফিল লাইক কিছু কিছু জিনিস যেরকম হয়তো এই যে নোশনটা যেটা হয়ে রয়েছে কি ভালো ছেলে বা অ্যাকাডেমিক্সে ভালো মানেই সে কিছু খারাপ করতে পারে না, Exactly. বিকজ অ্যাকাডেমিক্স অ্যান্ড বুলিং সামওয়ান আর টু ভেরি ডিফারেন্ট থিংস আই ফিল লাইক। একদম, ঠিক একদম। আছে, অ্যান্ড কেউ যদি অ্যাকাডেমিক্যালি ভালো হয় তাকে যদি কেউ চ্যালেঞ্জ জানায় সে যে তার এগেনস্টে তাকে বুলি করবে না, এটা কোনো গ্যারেন্টি নেই, উইচ আই রিয়েলি হার্ড দিস ফ্রম ইউ অ্যান্ড আই ফিল কি আজ থেকে এই পয়েন্টটাও লোকজনের জানা উচিত কি এরকম হয় না যে সে অ্যাকাডেমিক্যালি ভালো মানেই সে ভালো মানুষ হবে। ভালো মানুষ হবে। তবে এক্স্যাক্টলি। থ্যাঙ্কফুলি আই হ্যাড ভেরি সাপোর্টিভ টিচার্স ইন স্কুল। যখন দে ফাউন্ড আউট অ্যাবাউট দ্য ইনসিডেন্ট অ্যান্ড থিং, লাইক আওয়ার ক্লাস টিচার ইন ক্লাস 6, she was like very supportive. She said that you are purposely bullying people, doing this to them, and you cannot do that. She purposely, she said that I'll talk to your parents. Those group of people who were trying to bully me, she said that I'll talk to your parents and then I'll see what can be done, because this is not something that is going in the right direction. Even for the body shaming thing, you cannot really suspend or do take any actions for, but they were আর very নিলেও অনেক লেট হয়ে যায়, লাইক অবভিয়াসলি দিস ইজ this if I can doesn't take your really example. help. মানে বডি শেমিং যে ব্যাপারটা না, মানে আমরা ভাবি যে স্কুল থেকে পানিশমেন্ট দিলে বুলিং স্টপ করবে, বাট তা নয়। বুলির যে সাইকোলজিটা না, ওই মাইন্ডসেটটা তাকে চেঞ্জ করাতে হবে, দ্যাট ইজ ভেরি নেসেসারি। তো স্কুলে আই উড সে লাইক মাই টিচার্স দে সাপোর্টেড মি আ লট, দে দে ইনস্টিলড আ লট অফ অপটিমিজম ইন মি, সো দ্যাট হেল্পড মি become a more confident person. So I talk about it very freely today, but I was not in a state to talk about it very freely. Right. So I think মানে ওই জিনিসটা, my experiences and everything, when I reached a point where I started thinking that I might have been through so much of bullying, or I might have been through this kind of body shaming and things like those, but they have actually helped me become a person who has overcome that. So that gives me that confidence that I am a strong individual Right. who has overcome those hurdles and obstacles. Right. So today I talk about things very confidently. So I would Yeah. say Right. So yes, যতই হয়ে যাক, you still see yourself as a established person, working hard and still trying to be established. right, but then yes, making a name maybe in future আরও বড় নাম, তখন মেবি হয়তো একটা পয়েন্ট অফ টাইমে তোর পেছনে এই জিনিসগুলোকে দেখে মনে হবে যে চলো এখান থেকে হয়তো আমি শিখিয়েছি, বাট স্টিল আমি বলবো যে যারা হয়তো বুলি করো বা বুলির জন্য লোকজনকে প্রমোট করো বা বুলিংয়ের জন্য ডেফিনেটলি কাউকে হার্ট করো, ডোন্ট ডু দিস টাইপ অফ স্টাফস, কারণ ট্রমাটা যেটা কিছু টাইমে থেকে যায় না, হয়তো সেইটুকু টাইমের জন্য একটা মানুষের কী বলে মেন্টাল বলো ফিজিক্যাল বলো একটা ব্যালেন্সকে ডিস্টার্ব করে দেয়, তার জন্যই কিন্তু আর সাইকোলজিক্যালিও খুব mentally ভীষণ এফেক্ট করে জিনিসটা। তো we don't really understand that, but তো these two are like sad part of school life, but এই দুটো ছাড়া otherwise the school life is very colorful, because I paint, I sing, I dance, মানে acting, do a lot of stuff basically. yeah exactly, Yes. anchoring, debating, quizzing, তো কিছু বাদ দিইনি। আর এত কিছু নিয়ে ইনভেস্টেড ছিলাম, মানে সামওয়্যার আই থিঙ্ক এটাও এই যে এত কিছু করার চেষ্টা করতাম যে আমি প্রবাবলি বিকজ আই ফেল্ট লোনলি অ্যাট সাম টাইম, আই ইউজ টু স্টে বিজি, সো দ্যাট আই ওয়ন্ট ফিল লোনলি অর লেফট আউট, বাট আই থিঙ্ক দ্যাট হেল্পড মি, দ্যাট ওভারকামিং দ্যাট ফিলিং অফ লোনলিনেস, বিকজ I started doing things like these, it actually helped me. And today I can multitask, so I'm very happy about it. Right. Yeah, when I take out my CV, I'm like, I have so many degrees apart from my academic qualifications. Right. So it's like, yeah, I've achieved so many things. But yes, definitely we will raise our voice against bullying every time we have a chance. But yes, again, thank you Namrata for coming up, being so vocal and letting the world know that bullying is not a good thing and we should stop. I think আমরা মানে inside our hearts or inside our head we all know bullying is not a good thing, but somehow we still keep on doing that. Right. So I think the first thing that is necessary, যারা bully করছে, they too have some traumas and something that has been affecting them, and that is why they turn out like that. That is why they lack that empathy for others. So I think the most necessary thing against bullying that we need to do is probably set up committees or have
spaces where they can interact and talk, and Maybe there are counseling sessions where yeah. they can realize the traumas and the the problems and the things that are going on with them. বিকজ আমরা যতক্ষণ না নিজে রিয়েলাইজ করবো আমার লাইফে কী চলছে, আমার কী কী ফল্টস আছে, আমি কিন্তু কোনোদিনও সেই জায়গাটাকে ওভারকাম করে বেরিয়ে আসতে পারবো না। আর সেই জন্য প্রবাবলি এই ট্রমাটা কিন্তু 1% টু আনাদার পার্সন ট্রান্সফার হতে থাকে। তো দ্য মোর নেসেসারি থিং দ্যাট উই নিড টু ডু ইজ ইনস্টিল অফ জাস্ট পানিশিং দেম, হোয়াট ইজ নেসেসারি ইজ ইনস্টিলিং দ্যাট sensibility where they understand their own faults, their own darkness, so that they overcome it and they do not give it to somebody else. I think that is how we probably are moving towards a country or a society where we no longer have that much of severe bullying that we used to have. And এখন যেহেতু I have seen so many student committees, anti-bullying, anti-ragging cells and things like those, so that has I think helped a lot বুলিং জিনিসটাকে রিডিউস করা। বাট এই যে বডি শেমিং বা এরকম টাইপের মানে লোকজনকে র্যান্ডম জিনিস নিয়ে শেম করা, ছোট দেখানো, ফিনান্সিয়াল স্ট্যাটাস নিয়ে শেম করা, দিস কামস ফ্রম দেয়ার লাইক মাইন্ডসেট। তো এই জিনিসটাকে হয়তো ওভারকাম করতে আরও টাইম লাগবে। মেবি জাস্ট অ্যান্টি র্যাগিং সেল ওয়ন্ট বি এবল টু হেল্প ইউ উইথ দোজ ইমোশনাল or mental trauma. Physical bullying যেটা সেটা হয়তো they will take actions. So I think we still have a long way to go for yes. this mental bullying thing. Yeah. So yes, thank you again, Namrata. It was a wonderful session. Thank you so much for having me. It was really wonderful sharing my journey, and I hope a lot of you can come up and talk about your own experiences, and that will probably help you to get over your traumas. So thank you Rishik for calling me. And yes guys, যদি নম্রতার মতো তোমরাও পডকাস্ট করতে চাও আমার সাথে এসে, দ্য লিঙ্ক ইজ ইন দ্য ডেসক্রিপশন, সেখানে গিয়ে রেজিস্টার করে ফেলো, অ্যান্ড ইউ ক্যান অলসো বি আ পার্ট অফ দ্য স্টুডেন্ট ভয়েস ম্যাটার পডকাস্ট। ওয়েল, আপাতত জানাচ্ছি টাটা বাই বাই। উইল কাম ব্যাক অ্যাগেন উইথ অ্যানাদার এপিসোড উইথ অ্যানাদার স্টুডেন্ট অ্যান্ড উইল হিয়ার দেয়ার ভয়েস অ্যাজ ওয়েল। সো টাটা বাই বাই, টেক কেয়ার গাইজ, অ্যান্ড ডোন্ট ফরগেট টু লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব।